మిలిటరీ బేస్ క్యాంపులను లక్ష్యంగా చేసుకుని పాకిస్తాన్ డ్రోన్లతో అటాక్ చేసిందని ప్రకటించింది భారత విదేశాంగ శాఖ. ఆపరేషన్ సింధూర్పై వింగ్ కమాండర్ వ్యోమికా సింగ్, కర్నల్ సోఫియా ఖురేషీతో కలిసి విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్త్రీ జాయింట్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. దాదాపు 36 ప్రాంతాలలో 400 నుంచి 500 డ్రోన్లతో దాడికి దిగిందన్నారు. పాకిస్తాన్ దాడిని భారత బలగాలు బలంగా తిప్పికొట్టాయని చెప్పింది. 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया. यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की. अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया. भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया. इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था. ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है. प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं. इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया. पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन लॉन्च किए गए. इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा. पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए. भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया. इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया. 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया. पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी. यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है. कल रात की पाकिस्तानी सेना की कायरतापूर्ण गतिविधियों से आपको कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने पहले ही अवगत करा दिया गया है. These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian armed forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया. What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. The other point in the same vein is Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you
an incident related to the attack on a Gurdwara in Poonch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian armed forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. The Gurdwara in Poonch in particular was attacked by Pakistan, and some local members of the Sikh community, including a Ragi of the Gurdwara, lost their lives in this incident, as I shared yesterday. TV पर आप इस हमले के चित्र देख सकते हैं. In addition, that we would attack our own cities is the kind of deranged fantasy that only the Pakistani state can come up with. Perhaps they do it because they are well versed in such action, as their history would show. The last point I wanted to make this evening is again this disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. ఇండియన్ మిలిటరీ బేస్ క్యాంపులను లక్ష్యంగా చేసుకుని పాకిస్తాన్ డ్రోన్లతో అటాక్ చేసిందని ప్రకటించింది భారత విదేశాంగ శాఖ. ఆపరేషన్ సింధూర్పై వింగ్ కమాండర్ వ్యోమికా సింగ్, కర్నల్ సోఫియా ఖురేషీతో కలిసి విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్త్రీ జాయింట్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. దాదాపు 36 ప్రాంతాలలో 400 నుంచి 500 డ్రోన్లతో దాడికి దిగిందన్నారు. పాకిస్తాన్ దాడిని భారత బలగాలు బలంగా తిప్పికొట్టాయని చెప్పారు. ఇండియన్ మిలిటరీ బేస్ క్యాంపులను లక్ష్యంగా చేసుకుని పాకిస్తాన్ డ్రోన్లతో అటాక్ చేసిందని ప్రకటించింది భారత విదేశాంగ శాఖ. ఆపరేషన్ సింధూర్పై వింగ్ కమాండర్ వ్యోమికా సింగ్, కర్నల్ సోఫియా ఖురేషీతో కలిసి విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్త్రీ జాయింట్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. దాదాపు 36 ప్రాంతాలలో 400 నుంచి 500 డ్రోన్లతో దాడికి దిగిందన్నారు. పాకిస్తాన్ దాడిని భారత బలగాలు బలంగా తిప్పికొట్టాయని చెప్పారు. రైట్, పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం మదర్ని అడిగి. మదర్, పాక్ కుట్రలను బయటపెట్టింది భారత్, మరి అప్డేట్స్ ఏంటి? చంద్రిక, భారత విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్త్రీ, కర్నల్ సోఫియా ఖురేషీ, వింగ్ కమాండర్ వ్యోమికా సింగులతో కలిసి సాయంత్రం ఒక కీలకమైనటువంటి ప్రెస్ మీట్ ని నిర్వహించింది భారత ప్రభుత్వం. దాంట్లో పాక్ కుట్రల్ని ఏ విధంగా ఛేదించారు, పాక్ ఏ విధంగా కుట్రలు పండిందనే దానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని వివరాలను కూడా ఆ ప్రెస్ మీట్ లోనే భారత్ అఫీషియల్ గా వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను వెల్లడించింది. భారత్ సంబంధించి సరిహద్దు ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని గురువారం రాత్రి, అంటే నిన్న రాత్రి సుమారు 300 నుంచి 400 వరకు డ్రోన్లతోటి పాక్ దుశ్చర్యకు దాడికి పాల్పడింది. వాటన్నింటినీ కూడా భారత్ సంబంధించినటువంటి S-400 సుదర్శన్ చక్ర మిసైల్స్ సంబంధించినటువంటి డిఫెన్స్ వ్యవస్థతోటి వాటన్నింటినీ కూడా భారత్ కూల్చివేసింది. వాటితో పాటు సుమారు 36 ప్రాంతాల్లో, అది కూడా లే లదాఖ్ నుంచి సర్కిల్కి సంబంధించినటువంటి ఏరియా వరకు ఉన్నటువంటి 36 ప్రాంతాల్లో చొరబాట్లకి పాకిస్తాన్ పాల్పడేటువంటి ప్రయత్నం చేసింది. చొరబాట్ల ద్వారా భారత్ లోకి చొరబడి ఇక్కడ విధ్వంసం సృష్టించాలనేది పాకిస్తాన్ యొక్క కుట్ర. వీటన్నిటినీ కూడా భారత్ ఆర్మీ ఫోర్స్ అన్ని కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా వాటన్నిటిని కూడా పాకిస్తాన్ దుశ్చర్యలన్నింటినీ కూడా నిర్వీర్యం చేశాయి. దాంట్లో భాగంగానే జైషే మహమ్మద్ సంబంధించి సాంబా జిల్లాలో సుమారు 7 టెర్రరిస్టులు వారిని హతం చేశారు. ఓవరాల్ గా పాకిస్తాన్ సంబంధించినటువంటి నిన్న ఒక్క రోజే భారత్ లక్ష్యంగా చేసుకొని ఎన్ని డ్రోన్స్ తోటి దాడులు చేశారో కళ్ళకు కట్టేటువంటి ప్రయత్నాన్ని, వివరించేటువంటి ప్రయత్నాన్ని భారత ప్రభుత్వం చేసింది. మొత్తం ఆ డ్రోన్లలో కూడా కెమెరాలను, సీసీ కెమెరాలను అమర్చి ఆ డ్రోన్లతోటి
భారత్ పైన దాడులకు కూడా పాల్పడింది. దాంతో ఆ సందర్భంలో అంటే డ్రోన్లు మన ఇండియా భూభాగంలోకి వచ్చినటువంటి క్రమంలో పూర్తిగా ఆ విజువల్స్ అంతా కూడా క్యాప్చర్ చేసేటువంటి కుట్రను కూడా పాకిస్తాన్ చేసింది. వాటన్నిటిని కూడా భారత ఆర్మర్ ఫోర్స్ విజయవంతంగా వాటన్నిటిని కూడా గాల్లోనే నిలిచివేశారు. దాంతో పెద్ద ప్రమాదం అనేది కూడా తప్పింది. ఇంకా మొన్న ఎప్పుడైతే ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరుతోటి మనం ఎప్పుడైతే పాకిస్తాన్ లో ఉన్నటువంటి పాకిస్తాన్ తో పాటు పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ లో ఉన్నటువంటి ఉగ్రవాద స్థావరాల పైన దాడులు చేశామో ఆ తర్వాత నుంచి కూడా భారత్ కు సంబంధించినటువంటి సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని పాకిస్తాన్ దాడులకు అనేది కూడా పాల్పడింది. మొన్న ఒక్కరోజే సుమారు 15 ప్రాంతాల్లో భారత్ కు సంబంధించినటువంటి సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని నిన్న ఉదయం దాడులకు కూడా పాల్పడింది. ఇక నిన్న సాయంత్రం తర్వాత పూర్తిగా చీకట్లు పడ్డ తర్వాత జమ్మూ కాశ్మీర్, పంజాబ్, రాజస్థాన్, గుజరాత్ కు సంబంధించినటువంటి ఈ 4 సరిహద్దు రాష్ట్రాలను టార్గెట్ గా చేసుకొని వందల డ్రోన్లతోటి మిసైల్స్ తోటి దాడులకు అనేది కూడా పాల్పడింది. నిన్న సాయంత్రం జమ్మూ కాశ్మీర్ కి సంబంధించినటువంటి ఎయిర్ స్ట్రిప్ పైన కూడా వాటిని టార్గెట్ గా చేసుకొని దాడులకు పాల్పడ్డారు. వీటన్నిటిని కూడా భారత్ సంబంధించినటువంటి ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ వాటన్నిటిని కూడా నిర్వీర్యం చేసింది. ఏ ఒక్క ప్రయత్నాన్ని కూడా విజయవంతం కానివ్వలేదు. భారత్ కు సంబంధించినటువంటి సైనిక స్థావరాల పైన దాడులు చేశామంటూ పాకిస్తాన్ క్లెయిమ్ చేసుకోగా వాటికి సంబంధించినటువంటి ఫ్యాక్ట్ చెక్ ద్వారా పాకిస్తాన్ షేర్ చేసినటువంటి వీడియోస్ కావచ్చు, లేకపోతే వారి అధికారిక ఎక్స్ ఖాతాల్లో పోస్ట్ చేసినటువంటి అన్ని అంశాలను కూడా భారత్ తోసిపుచ్చింది. గతంలో 2020లో లేకపోతే అంతకంటే ముందు జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ ను లేకపోతే వేరే దేశాల్లో జరిగినటువంటి దాడులకు సంబంధించినటువంటి వీడియోలను పోస్ట్ చేసి ప్రపంచాన్ని తప్పుదో పట్టించేటువంటి ప్రయత్నాన్ని పాకిస్తాన్ చేసింది. తప్పుడు ప్రచారాలను పాకిస్తాన్ సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేసేటువంటి ప్రయత్నాలను కూడా తిప్పికొట్టింది. మరోవైపు భారత్ లక్ష్యంగా చేసుకుని మిసైల్స్ తోటి డ్రోన్లతోటి చేసినటువంటి దాడులను కూడా భారత్ విజయవంతంగా నేలమట్టం చేశాయి. వాటికి సంబంధించినటువంటి కుట్రలన్నింటినీ కూడా ఛేదించింది. భారత్ అఫీషియల్ గా కన్ఫర్మేషన్ కూడా చేసింది. ఇక్కడ కూడా భారత్ భూభాగంలో పాకిస్తాన్ కు సంబంధించిన మిసైల్స్ కానీ లేకపోతే డ్రోన్స్ కానీ దాడి అనేది చేయలేదు, దాడి అనేది విజయవంతం కాలేదు. వాటన్నిటికీ కూడా నేలమట్టం చేశామనేటువంటి అంశానికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో ఈ రోజు జరిగినటువంటి ప్రెస్ మీట్ లో ఈ ముగ్గురు కూడా దాదాపు 36 ప్రాంతాల్లో చొరబాట్లకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు కావచ్చు, దాంతో పాటు 400 డ్రోన్లతోటి భారత్ సైనిక స్థావరాలు అలాగే సివిలియన్స్ ని టార్గెట్ గా చేసుకొని వారు చేసినటువంటి దాడులు కావచ్చు, వాటన్నిటికీ కూడా తిప్పికొట్టామనేటువంటి అంశాన్ని చాలా స్పష్టం చేసింది. వాటితో పాటు ముఖ్యంగా సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి చాలా ప్రాంతాల్లో కూడా పాకిస్తాన్ రేంజర్స్ ఓపెన్ ఫైరింగ్ అనేది కూడా చేశారు. మోటార్ షెల్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఆర్టిలరీ వెపన్స్ తోటి దాడులకు అనేది కూడా పాల్పడ్డారు. వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను కూడా భారత్ ఎప్పటికప్పుడు వాటిని తిప్పికొడుతుంది. కానీ సామాన్యులు ఎక్కువగా వాటికి సంబంధించి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వాటికి సంబంధించి మరణించినటువంటి ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. వాటిని ఎదుర్కోవడానికి పైన ప్రస్తుతానికి అయితే భారత్ ఫోకస్ చేసింది. సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించడం, అలాగే పాకిస్తాన్ దేశం పైన చేసేటువంటి దాడులను తిప్పికొడుతూనే పాకిస్తాన్ పైన కూడా భారత్ ప్రతిదాడులకు కూడా పాల్పడుతా ఉంది. చంద్రిక, థ్యాంక్ యూ మదర్. ఇందూరు పసుపు ఇప్పుడు బ్రాండ్గా మారింది. ఖండాంతరాలకు ఇందూరు ఇమేజ్ పెరిగింది. రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా రైతులే పసుపు పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. పండించిన పసుపుకు రేటు నిర్ణయించి విదేశాలకు ఎగుమతి చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. మొన్నటి వరకు పండించిన పసుపు పంటను మార్కెట్లో అమ్మడానికి అనేక ఇబ్బందులు పడ్డారు నిజామాబాద్ జిల్లా రైతులు. సరైన ధరలు లేక పసుపు సాగుకు దూరమయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడింది. స్థానికంగా పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు కావడంతో రైతులకు మంచి రోజులు వచ్చాయి. జిల్లాలోని మనోహరాబాద్లో మొదటి పసుపు పరిశ్రమ ప్రారంభమైంది. 600 మంది రైతులు ఉత్పత్తిదారుల సంఘంగా ఏర్పడి ఈ పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. జక్రాన్పల్లి, మనోహరాబాద్, కాలిగోట్, పడకల్, మైలారం గ్రామాలకు చెందిన రైతులు తమ ఊరి పేరులోని మొదటి అక్షరాలు కలిసేలా JMKPM పేరుతో 1/2 ఎకరం స్థలంలో పసుపు పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేశారు.
ఆత్మనిర్భర్ పథకంలో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా 5 పరిశ్రమలకు అవకాశం కల్పించింది కేంద్రం. మొదట జక్రాన్పల్లిలో పసుపు పరిశ్రమ ఏర్పాటైంది. జాతీయ పసుపు బోర్డు చైర్మన్ కార్యదర్శితో కలిసి ఎంపీ అరవింద్ పరిశ్రమను ప్రారంభించారు. త్వరలో ఇందూరు పసుపు బ్రాండ్ పేరుతో పసుపు పొడిని ఈజిప్ట్ దేశానికి ఎగుమతి చేయనున్నట్లు రైతులు తెలిపారు. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకంలో ఎంఎస్ఎంఈ పథకంలో ఆత్మనిర్భర్ అభియాన్ పథకంలో భాగంగా ఎంఎస్ఎంఈ ద్వారా స్ఫూర్తి స్కీమ్లో ప్రకృతి ఎన్జిఓ ద్వారా ఇది 2021 ఏప్రిల్లో మాకు కేంద్ర కంపెనీ చట్టాల ప్రకారం మాకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసి లైసెన్స్ రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే రైతు దళారుల పాలు కావద్దు, రైతే విలువ ఆధారిత వస్తువు తయారు చేయాలి. ఈ పసుపు ఆధారిత పరిశ్రమ ఏదైతే ఉందో, ఇంతకుముందు మేము 20-30 ఏళ్ళ సంది పసుపు పండిస్తున్నాం. నిజామాబాద్ తీసుకుపోవడము, అక్కడ 2 రోజులు 3 రోజులు ఉండడము వల్ల మాకు బాగా నష్టం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ అమ్ముకోవడం వల్ల కానీ ఇక్కడ తీసుకురావడం వల్ల పాలిష్ మిషన్ ఉంది, ఇక్కడ ఉడకబెట్టడం మిషన్ ఉంది, పౌడర్ మిషన్ ఉంది. మరి ఇతర దేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేసేంత కెపాసిటీ వస్తుందని అంటున్నారు. మరి ఈ ఫ్యాక్టరీ వల్ల మాకు ఎక్కువ లాభం అవుతుందని మేము అనుకుంటున్నాం. సాంగిల్లో చూసాము పసుపు, మంచి పసుపు ఒక తీరి చిన్నది 3 రకాలుగా 4 రకాలుగా వేరే వేస్తారు జాలీలలో. అసుంటిది వేద్దామని ఒక 5 విలేజ్లు కలిసి చేద్దామని ఒకటి ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకున్నాము. ఇది సక్సెస్ కావాలని కోరుచున్నాము. ఇసుంటి దానికి గవర్నమెంట్ కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ సహకరిస్తే బాగుంటుందని కోరుతున్నాం. పసుపు ఉడకబెట్టి పాలిష్ చేసి గ్రేడింగ్ చేసే యంత్రాలు పరిశ్రమలో ఉన్నాయి. పసుపు ఆకులతో ఆయిల్ తీసే యంత్రాలు ఇందులో ఉన్నాయి. ఆత్మనిర్భర్ పథకం కింద రుణం తీసుకొని ఈ పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేశారు రైతులు. పసుపు విదేశాలకు ఎగుమతి చేసేందుకు పలు కంపెనీలతో ఒప్పందం చేసుకున్నారు రైతులు. ఇందూరు పసుపు బ్రాండింగ్ పేరుతో మార్కెటింగ్ చేసుకుంటున్నారు. రైతులకు పసుపు బోర్డు నుంచి పూర్తి సహకారం అందిస్తామన్నారు బోర్డు కార్యదర్శి భవానీశ్రీ. మీరు ఇంతగా రిస్క్ తీసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి బాయిలర్స్ కానీ పాలిషర్స్ అన్ని మెషిన్స్ తీసుకొచ్చి మీరు అందరు కలిసి ఉండి చేయాలనుకోవడం చాలా ఎంకరేజింగ్ ఉంది. మిమ్మల్ని చూసి ఇంకా ఎంతో మంది రైతులు ముందుకు వస్తారు, ఎట్లాంటి ఎఫ్పిఓస్ ముందుకు వస్తాయి. మీ సక్సెస్ will decide the success of many other FPOs. బోర్డు నుంచి కూడా మా తరపు నుంచి ఎంత మాక్సిమం సపోర్ట్ ఉందో మేము చేస్తాం అందరు రైతులకి. ఎగుమతుల కోసం మార్కెటింగ్ విస్తృతం చేస్తామన్నారు జాతీయ పసుపు బోర్డు చైర్మన్ పల్లె గంగారెడ్డి. ప్రస్తుతం 34 దేశాలకు 1876 కోట్ల పసుపు ఎగుమతి చేస్తున్నామన్నారు. 2030 వరకు ఎగుమతులను 6000 కోట్లు పెంచుతామని చెప్పారు. రేపు భవిష్యత్తులో మీరు సక్సెస్ అయితే మిమ్మల్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది కూడా ఇటువంటి పరిశ్రమలు పెట్టుకోవడానికి ముందుకొచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటది. తప్పకుండా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతులు ఈ పరిశ్రమ వృద్ధి చెందడం కోసం, ఈ పరిశ్రమ అభివృద్ధుల పదంలో పయనించడం కోసం మీ అందరి సహకారం డైరెక్టర్లకు ఉండాలా. పసుపు రైతులు అభివృద్ధికి బోర్డు కేంద్రం చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు ఎంపీ అరవింద్. వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలకు కేంద్రం ఆర్థిక సహకారం అందిస్తుందన్నారు. పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు కోసం కేంద్రాన్ని ఒప్పించి సాధించామన్నారు ఎంపీ. నేను మా ప్రధానమంత్రికి, మన హోంమంత్రికి, మన అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్కి ఏం చెప్తా అంటే, మీరు ఎప్పుడైనా ఏ స్కీమ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నా నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. అంటే అవగాహన ప్రగతిశీల రైతులందరూ కూడా మా జిల్లా నుంచి వస్తారు సార్ అని వస్తారు టాపిక్. కాబట్టి మీ స్కీమ్ తొందరగా ముందుకు పోతుంది, ప్రజలకు తెలుస్తుంది, దాని బెనిఫిట్స్ రైతులకు అందుతాయి. పసుపు పరిశ్రమ ఏర్పాటుతో రైతుల జీవితాల్లో వెలుగులు నిండనున్నాయి. పసుపు పంటను అమ్ముకునేందుకు ఇబ్బందులు పడ్డ రైతులు సొంత బ్రాండింగ్ తో పసుపు ఎగుమతులకు సిద్ధమవటం మంచి పరిణామమన్నారు రైతు సంఘాల ప్రతినిధులు. ధాన్యం కొనుగోళ్లలో అధికారుల నిర్లక్ష్యం, మిల్లర్లు, ట్రాన్స్పోర్ట్ కాంట్రాక్టర్లు బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరిస్తున్న విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని ఐకేపీ, పీఏసీఎస్ ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో రాజకీయ జోక్యంతో పెరిగిందన్న ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ విధానాలను అమలు చేయాల్సిన వారే భారంగా మారిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో దళారులు చెప్పినట్లు మిల్లర్లు పనిచేస్తూ ఉండటంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు రైతులు. కొనుగోలు చేసిన ధాన్యం మిల్లులకు తరలించేందుకు లారీలు, గన్నే బ్యాగులు అందుబాటులో లేక అవస్థలు పడుతున్నారు. కొన్ని కేంద్రాల్లో 5 రోజులుగా ఒక్క లారీ రాలేదు. ఇప్పటికే వెళ్లిన లారీలు మిల్లుల దగ్గరే రోజుల తరబడి నిలిచిపోవడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అధికారులు ట్రాన్స్పోర్ట్ యాజమాన్య నిర్లక్ష్యమని అంటుంటే మిల్లర్లు తమ దగ్గర దిగుమతికి సర్దుబాటు లేదని చెబుతున్నారు. ట్రాన్స్పోర్ట్ యాజమాన్యం మిల్లర్లే ధాన్యం దిగుమతి చేసుకోవడం లేదని ఆరోపిస్తుంది. లారీలు 4 రోజులు 5 రోజులు పడుతుంది ఈ సీరియల్. ఈ 4 రోజులు 5 రోజులు అయితే మాకు టైర్లు ఏరొచ్చి పలిపోతున్నాయి. పట్టాలు కట్టుకోవాలి, మా డ్రైవర్లు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈ ఎండాకాలం పట్టాలు గాలి దుమారం పెట్టి డ్రైవర్లు కింద పడే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఆ తాడేసుకోవాలి, అంత ఆగమాగం ఉంది. కొంచెం
జర కొంచెం బండ్లు రాగానే అన్లోడ్ మిల్లు వాళ్ళకి దయచేసి జల్దీ అన్లోడ్ చేసుకోవాలని. ఈ రోడ్ల మీదనేమో ఆర్టీ వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళు ఏమో దౌర్జన్యంగా ఆపి లారీలు తీసుకుపోతారు. మాకు వెయిటింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళు లేరు. మిల్లు కాడికి పోతే ఏ మిల్లుకి పోయినా కానీ వాళ్ళు ఏమో వద్దంటారు. ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితి లారు అని వాళ్ళు లోడ్ వేసి పంపిస్తారు. మిల్లు కాడికి వస్తే ఏ మిల్లు వాళ్ళు దేకుతలేరు. 4 రోజులకు ఒకసారి మిల్లు వాళ్ళు వద్దంటారు. ఎవరు దింపుకోవటం లేదు. ఒడ్లు బాగాలేవని కొంత ఇక అంత ఇది అది బాగాలే పెడుతున్నారు కానీ ఎవరు రాగానే దింపుకుంటూ లేరు. మాకు వద్దు, ఒడ్లు సరిపోయినాయి వద్దు అని అంటారు. హమాలీ, కాంటా ఛార్జీలు, తాలు పేరుతో డబ్బులు తీసుకుంటున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు రైతులు. డబ్బులు ఇవ్వకపోతే కాంటా వేయటం లేదంటున్నారు. రాజకీయ నేతల ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేస్తూ రైతుల ఒడ్లు కొనడం లేదన్న ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. లారీలు రావడంతో కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ధాన్యం బస్తాలు పేరుకుపోతున్నాయి. అకాల వర్షాలకు ఒడ్లు తడిసి మొలకలు వస్తున్నాయి అంటున్నారు రైతులు. 3 రోజులు అవుతుంది, ఇప్పటి వరకు ఏ సమాచారం ఇస్తలేరు. అన్లోడ్ అవుతుంది, ఇవాళ అవుతుంది, రేపు అవుతుంది అంటారు. ఇప్పటి వరకు అన్లోడ్ లేదు. వెయిటింగ్ ఛార్జెస్ ఇస్తలేరు. మాకు చాలా తిండికి ఇబ్బంది అవుతుంది. డ్రైవర్లు ఉండలేరు. 3 రోజుల నుంచి వానకు గడుచుడు మళ్ళీ తడిస్తేనేమో మిల్లు కాడ కాలు అవుతలేదు. ఏమనంటే ఇవాళ అవుతుంది, రేపు అవుతుంది, లేకపోతే ఎల్లుండి అవుతుంది, ఆగాలి, లేకపోతే వేరే సెంటర్కి వెళ్ళిపోమంటారు. వ్యవసాయ అధికారులు తేమ శాతం, తాలు పరిశీలించిన తరువాత ధాన్యం కొనుగోలు జరుగుతున్నాయి. అయినా నాణ్యతపై మిల్లర్లు అభ్యంతరాలు చెబుతూ లారీలో ధాన్యాన్ని దిగుమతి చేసుకోవడం లేదు. దళారుల ధాన్యాన్ని వెంటనే తీసుకుంటున్న మిల్లర్లు రైతుల వడ్లను లారీలోంచి దించడం లేదు అంటుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ యాజమాన్యం. ఆడ లోడు లోకల్ లీడర్ల పోద్బలంతో కానీ ఈ ఆఫీసర్ల పోద్బలంతో కానీ బండ్ల కళ్ళాల దగ్గర పోయి బండ్ల లోడ్ పడ్డాక ఆఫీసర్ వదిలేస్తున్నారు, లోకల్ లీడర్లు వదిలేస్తున్నారు. మా బండ్ల అన్లోడ్ గురించి ఎవరు పట్టించుకోలేరు. ఇక్కడికి మిల్లాతనే మేము పోర్టు చేస్తే మీరు ఏదన్నా ఉంటే వాళ్ళతో మాట్లాడుకోరు అంటారు. వాళ్ళు పట్టించుకోవట్లేదు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున బార్డర్ చెక్ పోస్ట్ నుంచి ధాన్యం వస్తోంది. ఈ ధాన్యాన్ని వెంటనే దిగుమతి చేసుకుంటున్న మిల్లర్లు తమ లారీలను ఎందుకు ఆపుతున్నారని ప్రశ్నిస్తున్నారు ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిబ్బంది. మిల్లర్లు, ట్రాన్స్పోర్ట్ కాంట్రాక్టర్ల తీరుపై రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. లారీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇప్పటికైనా కన్ను తెరిచి తెలంగాణ గానీ ఆంధ్ర గానీ మాకు లోడ్ అన్లోడ్ లేకుండా ఈ పర్మిట్లను పెట్టిరు, చెక్ పోస్టులను పెట్టిరు, ఇట్లా పీల్చుక తింటారు లారీలని. ఈ ఒడ్లు పెట్టినప్పుడేమో ఓవర్లోడ్ కొట్టమంటారు, 40 టన్నులు లేదు 30 టన్నులు లేదని. మా టైర్లు ఇలా 50,000 52,000 జత పెట్టుకొని ఇక్కడ ఓవర్లోడ్ పెడితే ఏర్ వస్తున్నాయి టైర్లు. మా పరిస్థితి ఇంతేనా? మరి ఇక్కడ రాసిరో మరి అక్కడనే కాల్ చేసుకోవాలి కానీ ఇక్కడ రాసి మళ్ళీ అక్కడ పోమన్నాడు. ఇది పద్ధతేనా? మరి మా పరిస్థితి ఏంది? మేము ఇన్ని రోజుల నుంచి కష్టపడ్డా మాకు రూపాయి మిగిలితలేదు. మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ డబల్ చేసి మమ్మల్ని పర్సన్ చేస్తారు. మా లారీలకు మేము బతికేదే 10 రూపాయలు వస్తాయి. ఇలా మా ఆ పరిస్థితులు కూడా మమ్మల్ని ఆగమం చేసి ఇక్కడికి వెళ్ళి అక్కడికి పంపుడు ఇది న్యాయం కాదు కదా. నల్గొండ జిల్లా ఐకేపీ పిఎస్సిఎస్ సెంటర్స్ లో రైతుల ఇబ్బందులపై ఎప్పటికప్పుడు ఆరా తీస్తున్నారు నల్గొండ జిల్లా కలెక్టర్ ఇలా త్రిపాఠి. నల్గొండ జిల్లా ధాన్యం కొనుగోలుపై మిల్లర్లతో సమీక్ష చేస్తున్నారు. ధాన్యం కొనుగోలులో మిల్లర్లు నిర్లక్ష్యం చేస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు కలెక్టర్. ఇక్కడైతే ప్రైవేట్ మిల్లింగ్ వల్ల బికాజ్ యాజ్ పర్ జియో 25 వాళ్ళు తప్పకుండా 50% పీపీసీ ఒకసారి ట్యాగింగ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు తప్పకుండా మనకి 50% గవర్నమెంట్ పీపీసీ మిల్లింగ్ చేయాల్సిందే. మేము అప్పుడు ఆకస్మిక తనిఖీ కూడా చేస్తూ ఉన్నాము. ఎక్కడైతే లోపాలు మా దృష్టికి వస్తున్నాయో మేము కఠిన చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్నాం. కొనుగోలు చేసిన ధాన్యాన్ని వెంటనే మిల్లులకు తరలించేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలంటున్నారు రైతులు. కృష్ణానది తీరాన వెలిసిన మహాక్షేత్రం మట్టపల్లి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో ఆధ్యాత్మిక సందడి నెలకొంది. రేపటి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చే భక్తుల కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు ఆలయ నిర్వాహకులు. ఈ నెల 10 నుంచి 15 వరకు సూర్యాపేట జిల్లా మట్టపల్లి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఇందుకోసం పాలక మండలి, ఆలయ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి. భక్తుల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు లేకుండా ట్రాఫిక్, పార్కింగ్, తాగునీరు, శానిటేషన్, వైద్య సౌకర్యాలు అరేంజ్ చేస్తున్నారు. భక్తులతో పాటు వీఐపీలు, వీవీఐపీలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ఎండకు భక్తులు ఇబ్బందులు పడకుండా చలువు పందిళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఈ నెల 11న అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం ఘనంగా జరగనుంది. ఈ వేడుకలు చూసేందుకు దేశ విదేశాల నుంచి భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు ఆలయ పురోహితులు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో రథోత్సవం ముఖ్య ఘట్టమని తెలిపారు. 9వ తారీఖు పరంపదోత్సవం జరుగుతుంది. 10వ తారీఖు ధ్వజారోహణ, తర్వాత 11 నైటు విశేషంగా 12 గంటలకు స్వామివారు బయలుదేరి బయట కళ్యాణ మండపం వేయించేసి అక్కడ బ్రహ్మోత్సవం రంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. తర్వాత 15వ తారీఖు పౌళింపు సేవ 12 ప్రదక్షిణాలు జరుగుతాయి.
అంతటితో స్వామివారి యొక్క కళ్యాణోత్సవాలు ముగింపు జరుగుతాయి. ఆ తర్వాత ఈ విశేష పర్వదినాల్లో అశేష భక్త జనవాహినికి దేవస్థానం వారు చొరవ పందిళ్ళు, మంచినీళ్ళ ఏర్పాట్లు, స్నానాల ఏర్పాట్లు, ఈ యొక్క బ్రహ్మోత్సవాన్ని, కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని తిలకించి దండీలు కాగలని కోరుచున్నాం. అలా ప్రతి 11 సంవత్సరాల కోసం కృష్ణవేదమ్మ పొంగి స్వామివారిని జలాభిషేకం చేసుకొని ఇక్కడ పావనమవుతున్న చరిత్ర. ఈ క్షేత్రాన్ని యమమోహిత క్షేత్రం అని కూడా అంటారు. సాక్షాత్ యమధర్మరాజే వచ్చి స్వామివారికి 30 ప్రదక్షిణాలు చేస్తారని చరిత్ర. ఎవరికైనా సంతాన బాధ కానీ, గృహ బాధలు కానీ, ఈతి బాధలు, ఉద్యోగరీత్యా బాధలు కానీ ఏవైనా బాధలు ఉంటే కనుక స్వామివారిని మొక్కుకొని 32 ప్రదక్షిణాలు చేసినట్టయితే కనుక అవన్నీ కూడా తప్పకుండా నెరవేరుతాయని, అలాగే ఆ కోరిక నెరవేరిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి 30 ప్రదక్షిణాలు చేయని ఇక్కడ స్వామివారి చరిత్ర. బ్రహ్మోత్సవాలకు మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, నల్గొండ ఎంపీ రఘువీర్ రెడ్డి, జిల్లా కలెక్టర్ తేజస్ నందలాల్ పవార్ హాజరవుతారు. స్వామివారి దర్శనం కోసం ప్రత్యేక క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. 170 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ స్వామివారు మహిమగల దేవుడన్నారు భక్తులు. స్వామివారిని దర్శించుకుంటే కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయన్నారు. 3 సంవత్సరాలు బట్టి ఈ దేవస్థానానికి వచ్చి మేము ఇక్కడ అన్నదానం కూడా చేయటం జరుగుతుంది. చాలా సత్యమైన దేవుడు, పవర్ఫుల్, నిజంగా మొక్కితే వరాలు ఇచ్చే దేవుడు. ఇక్కడ ఏర్పాట్లు చాలా బాగుంటాయండి. అందరు కూడా అయ్యగారు కూడా మంచి ఆశీస్సులు ఇస్తారు. చాలా మంది భక్తులు కూడా ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు. కళ్యాణం కూడా చాలా గొప్పగా జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చి ఒక 32 రౌండ్స్ చేస్తే మనం కోరుకున్నది ఏదైనా నెరవేరుతుంది. మేము లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చి ఒక కోరిక కోరాం, అది నెరవేరింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు దానికోసం మళ్ళీ 32 రౌండ్స్ చేయడానికి కోసం మళ్ళీ వచ్చాము. ఇక్కడికి వస్తే మంచి కృష్ణానది తీరంలోనే ఉంది, అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, అన్నదానం అన్నీ ఉన్నాయి. సో మేము ఎప్పుడు వచ్చినా మంచి హ్యాపీగా ఉన్నాం. ప్రతి కళ్యాణానికి వస్తాను, ప్రతి ఉత్సవానికి వస్తాను. స్వామివారు మాకు విలవేలుపుగా ఏది కోరుకుంటే అది, ఏ కష్టం వచ్చినా కానీ స్వామివారు మాకు అండగా నిలబడి చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పటిదాకా. మేము అదే నమ్మకంతో ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి స్వామివారి దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నాం. మట్టపల్లి బ్రహ్మోత్సవాలు మరిచిపోలేని అనుభూతిని అందించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఆలయ అధికారులు. చిరుతల భజన తెలంగాణకే సొంతమైన ఓ గ్రామీణ కళ. ఇప్పటికే వందలాది మంది ఈ కళను ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇలాంటి వారందరినీ ఒక్కచోటికి చేర్చి ఇవాళ ప్రపంచ రికార్డు ప్రదర్శన ఇప్పించాయి కరీంనగర్కు చెందిన కళా సంస్థలు. 8 గంటల పాటు 600 మంది కళాకారులు చిరుతల వారీగా ఇచ్చిన ప్రదర్శన అందరినీ ఆకట్టుకుంది. చిరుతల రామాయణం అతి ప్రాచీన కళారూపం. ఇది తెలంగాణ ప్రాంతంలో చాలా వ్యాప్తిలో ఉంది. ఈ కళాకారులు ఆయా గ్రామాల్లో వివిధ పండుగల సందర్భంగా పాటలు పాడుతూ రామాయణ, మహాభారత ఇతిహాసాలను కథల రూపంలో వినిపిస్తుంటారు. ఒకప్పుడు గ్రామస్తులు నిద్రను కూడా మానుకొని తెల్లవార్లు ఈ ప్రదర్శనలు చూసేవాళ్ళు. ఈ కళకు ప్రపంచ గుర్తింపు తీసుకురావడానికి కరీంనగర్ కళాభారతిలో తెలంగాణ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ, కరీంనగర్ ఫోక్ ఆర్ట్స్ అకాడమీ, కళారవలి సోషియో కల్చరల్ అసోసియేషన్, సల్వాజీ ఈవెంట్స్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ కలిసి ప్రపంచ రికార్డు కోసం ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశాయి. వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ప్రతినిధులు దీన్ని రికార్డ్ చేశారు. అంతరించిపోతున్న కళలను, చెక్క భజన, చిరుతల భజనను ఒక 600 మందితోని ఒకే వేదికపై నిర్వహించడం అనేది ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియ. 29 గ్రూపులుగా నాన్ స్టాప్గా 8 గంటలు నిర్వహిస్తున్నందుకు గాను ఇది ఇంటర్నేషనల్ వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డులో ఈ కార్యక్రమం నమోదు కావడం చాలా ఆనందకరం. ఎందుకంటే చిరుతలతోని చిరుతల రామాయణం ఇలాంటి భజన కార్యక్రమాలు ఎన్నో నిర్వహించే ఇలాంటి ఒక మంచి అద్భుతమైన కళను అంతరించిపోకుండా ఒక ప్రపంచ స్థాయిని గుర్తించినట్టు ఒక ప్రపంచ రికార్డు ఇంటర్నేషనల్ వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డులో ఈ కార్యక్రమం నమోదు కావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. వండర్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ ఇంటర్నేషనల్ ఈ బుక్లో ఇది నమోదైతే ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు వస్తుంది. ముఖ్య ఉద్దేశం నిర్వహించడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ యొక్క కళను ఇప్పుడు వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నేర్చుకొని ఆడుతున్నారు. కానీ భావితరాలకు ఈ యొక్క కళను పరిచయం చేయాలి అంటే యువతి యువకులకు దీన్ని శిక్షణా కార్యక్రమం తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం సాంస్కృతిక శాఖ, భారత ప్రభుత్వ సంగీత నాటక అకాడమీ ద్వారా వీరికి ప్రోత్సాహించి గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి వీరి యువతి యువకులకు శిక్షణ ఇచ్చి ఈ కళలను ఇంకంత అభ్యున్నత స్థాయికి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ప్రధానంగా 8 గంటల పాటు 600 మంది కళాకారులతోని ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది.
ఉత్తమంగా చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఎంతోమంది కళాకారులు పార్టిసిపేట్ చేయడం, వాళ్ళ కళారూపాన్ని ప్రదర్శించడం, ఇంత మంచి అవకాశం మాకు ఇచ్చారు. ఈ అవకాశాన్ని ఇంత మంచి పెద్ద స్టేజ్ క్రియేట్ చేశారు. ఈరోజు ఒక వరల్డ్ మొత్తానికి ఈ యొక్క ప్రాచీన కళారూపమైనటువంటి, గ్రామీణ కళారూపమైనటువంటి ఈ యొక్క చిరుతల భజన కళారూపాన్ని ప్రపంచానికే గుర్తింపు తెచ్చే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఎవరు చేయని విధంగా కనువిందుగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నందుకు ఎంతోమంది కళాకారులు ఆశీస్సులు కూడా మా ఆర్గనైజేషన్కి అందించడం జరిగింది. వారి యొక్క ఉత్సాహము, వారి యొక్క ప్రేరణ చూసి మేము కూడా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పరిస్థితి. గ్రామాల్లో ఊరు బయట విశాలమైన స్థలంలో ఒక కర్ర పాతి దానికి జెండాలు కట్టి చిరుతలు పట్టుకొని కాళ్లకు గజ్జెలు కట్టుకొని పాట పాడుతూ నృత్యం చేస్తారు కళాకారులు. ఇది ఒక రకంగా కోలాటం లాంటిదే. అయితే చిరుతల కళాకారులు నృత్యం చేస్తూ రామాయణ, భారతం కథలలోని పాత్రలుగా వ్యవహరిస్తారు. దేవీ దేవతలను కీర్తిస్తూ పాటలు పాడతారు. శ్రీరామనవమి సందర్భంగా శ్రీరామ పట్టాభిషేకం ఘట్టాన్ని కళాకారులు అద్భుతంగా ప్రదర్శిస్తారు. ఎందుకంటే అప్పుడు మోడలు కొట్టి గడక జొన్నలు తిన్నాం. మేము భజన నేర్చుకున్నాం. భక్తి పాటలు పాడుకుంటా, మూట కొట్టంగా కూడా ఇవే పాటలు పాడుకుంటా మేము నేర్చుకున్నాం. రామ శ్రీరామ ప్రేమ రక్షణివే కనుచామ, 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 రక్షణివే కనుచామ, రక్షణివే కనుచామ. అయితే ఈ రామాయణం అనేది మా పూర్వీకుల నుంచి మాకు ఉన్న ఆసక్తి. అంటే ఎన్నిసార్లు రామ నా తనివి తీరదు. కొద్దిగా మేము నియమనిష్టలతోటి ఒక 45 రోజులు నేర్చుకొని ఆ మందిరంలో అదొక దేవాలయం అనుకుంటాం, అట్లా నేర్చుకొని ఎప్పుడు ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం లేదా 2 నెలలకు ఒకసారి. అంటే మా తర్వాత పిల్లలకు కూడా నేర్పిస్తాను. ఇప్పుడు ప్రపంచ రికార్డు కొరకు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఉందని చెప్తే మేము ఇక్కడ ఫీజు కట్టిన 100 రూపాయలు ఫీజు కట్టి ఇక్కడ పాల్గొనడం జరుగుతుంది. మేము 15 మంది వచ్చినాం. 20 నిమిషాలు ఉంటుంది. పల్లెల్లో ఉన్నది కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది కదా అంటే ఆ టీవీలు చేయబట్టి, ఈ సెల్ ఫోన్లు చేయబట్టి, ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ జనము కూడా వారికి ఓపికలు నశించిన అందరూ రాముని చరిత్ర తెలియదు, వారికి రాముని కథ తెలియదు కాబట్టి తెలుసుకోకపోవడం వలన ఈ కూర్చొని చూడడానికి ఇబ్బంది పడుతారు. కాబట్టి మళ్ళీ వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలంటే మన గ్రామంలో 41 రోజు ప్రాక్టీస్ పెడితే వాళ్ళు వస్తా అంటే చూస్తాం, ఓహో ఇట్లా ఉంటుందా, ఈ రాముని కథ ఇట్లా ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళని మోటివేషన్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ మార్పులు తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ దీన్ని చేయాలని చెప్పేసి. సినిమాలు, టీవీలు, మొబైల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ కళకు ఆదరణ తగ్గింది. కొన్ని పల్లెల్లో ఇప్పటికీ చిరుతల కళాకారులున్నారు. తోటపల్లి, చెర్లబూత్కూరు, చింతకుంట, వీణవంక గ్రామాల్లో, గద్వాలలోని కొన్ని గ్రామాల్లో చిరుతల రామాయణ బృందాలు పనిచేస్తున్నాయి. 29 బృందాలకు చెందిన 600 మంది కళాకారులు కళాభారతిలో ప్రపంచ రికార్డు కోసం ఇచ్చిన ప్రదర్శనలు అందర్నీ ఆకట్టుకున్నాయి. ఒక్కో బృందం 20 నిమిషాల చొప్పున తమ ప్రదర్శన ఇచ్చింది. ఈ ప్రదర్శనలో గంటకొకసారి 5 నిమిషాల గ్యాప్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇలా 8 గంటల ప్రదర్శనతో వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డుల్లో చిరుతల భజనకు స్థానం దక్కింది. మేము చిరుతల భజన కోసం కళాభారతిలో వరల్డ్ రికార్డు చిరుతల భజన కోసం పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కోసం ఇది భారీ ఎత్తున తయారు చేస్తున్నటువంటి ప్రోగ్రాము. ఈ ప్రోగ్రాంలో మేము పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం. మా టీం కూడా అందరం రామాయణంలో అందరూ రచించినాము, మహాభారతం మన బాలనాగం వేసినాము, రామాయణం వేసినాము, కనకధార వేసినాము, పోతే కాంతామతి వేసినాము, కనకధార, లవకుశ, మోహిని రుక్మాంగద, అల్లి అర్జున చాలా ప్రోగ్రాంలు ప్రదర్శించడం చిన్నప్పటి నుంచే మాకు ఆసక్తి ఉంది. ఇది దాదాపు 30-35 సంవత్సరాల నుంచి మేము చిరుతల భజనలో పాల్గొంటున్నాము. నిలుచుండ మములండ బాయ రామ శ్రీరామ ప్రేమ రక్షణిదే ఘనశ్యామ, రామ శ్రీరామ ప్రేమ రక్షణిదే ఘనశ్యామ, రామ శ్రీరామ ప్రేమ రక్షణిదే ఘనశ్యామ. ఇక ప్రదర్శన ముగిసిన తర్వాత రికార్డు ప్రదానం చేయనున్నారు. 8 ఏండ్లుగా నీళ్లను కొంటున్నారు నిర్మల్ జిల్లాలో వడ్జరి గ్రామస్తులు. నెల 800 చెల్లిస్తున్నారు. గడప గడపకు నీళ్లు రావడానికి పైప్ లైన్ నిర్మించుకున్నారు. ఆ పైప్ లైన్లు గాల్లో వేలాడుతూ విద్యుత్ తీగలను మరిపిస్తున్నాయి. నిర్మల్ జిల్లా తానూరు మండలం బోల్సా గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో వడ్జరి గ్రామం ఉంది. ఈ గ్రామంలో 90 ఇండ్లున్నాయి. 400కు పైగా జనాభా ఉంది. కానీ తాగునీరు లేక తీవ్ర ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అయితే ఈ నీటి కష్టాలు 1-2 రోజులవి కావంటున్నారు గ్రామస్తులు. 8 ఏండ్లుగా నీటి కోసం అవస్థలు పడుతున్నామంటున్నారు. మిషన్ భగీరథ నుంచి చుక్క నీరు కూడా రావడం లేదంటున్నారు.
ఒకవేళ నీళ్లు వచ్చినా అవి తాగడానికి పనికిరావని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బోర్లు వేసిన సుఖ కొన్ని వాడుతున్నాయి, కొన్ని వాడకొచ్చినాయి. మాకు సర్కారు నీళ్ళు అంటే లేవు, ఒక సర్కారు బోర్లు సుఖ లేవు. మాకు నీళ్ళు కాల కొనుక్కుంటున్నాం. ఆ నీళ్ళు మీదకి వెళ్ళి పైపులు వేసుకుంటా. మొత్తం మా ఊరికి నీళ్ళు లేదు. బోర్ వేసి మన పైప్ లైన్ చేసి ఇస్తే నీళ్ళు అవుతుంది. గ్రామంలో 2 బోర్లున్నాయి. ఆ బోర్లలో నీళ్లున్నాయి. అయితే ఆ నీటిని 2 రైతులు అమ్ముకుంటున్నారు. ఆ నీటి కోసం నెలకు 800 చెల్లిస్తున్నారు గ్రామస్తులు. కొనుక్కున్న నీటిని బోర్ నుంచి ఇళ్లకు సరఫరా చేయడానికి ఇండ్లపై నుంచి పైప్ లైన్లు నిర్మించుకున్నారు. ఈ పైపులు విద్యుత్ స్తంభాల మీదుగా ఇండ్లలోకి వెళ్తున్నాయి. దీంతో గ్రామంలో ఎక్కడ చూసినా గాల్లో పైప్ లైన్లు తేలినట్లు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే ప్రతి నెల నీళ్లను కొనడం భారంగా మారిందంటున్నారు స్థానిక ప్రజలు. గత కొన్నేండ్లుగా శివాజీ పటేల్ అనే వ్యక్తి ప్రజలకు నీటి సరఫరా చేస్తున్నారు. నీటి సరఫరా చేసినందుకు తనకు డబ్బులిస్తున్నారన్నారు. అందరికీ నీటి కష్టాలు తీర్చడం సంతోషంగా ఉందంటున్నారు శివాజీ పటేల్. నేను బోరు కొట్టేసిన నీళ్ళు బాగా పడింది. అట్లని ఇస్తుంటే కానీ అది బురదాతున్నది రోడ్డు మీద అట్లా అయితే చెట్లు అండి మేము ఓలి నేను పైసలు తీసుకున్నాడు. మొత్తం ఊరికి సాయం చేస్తే మంచిగా ఉంటుండే. అలా అట్లా ఇట్లా ఉంటే మీరు మంచిగా ఉంటుంది. నమస్తే. అయితే మిషన్ భాగీరథ అది నీళ్ళు ఉన్నాయి మా ఊళ్ళో, కానీ అది 2-3 నెలలు నడుస్తున్నాయి. అది తాగదందుకు మంచి నీళ్ళు లేవు. ఎట్లా అయినా కానీ మా ఊళ్ళో నీళ్ళది పని చేయాలని నేను కోరుకున్నాము. నెల నెల నీళ్లను కొనుక్కొని దాహం తీర్చుకుంటున్నామని తెలిపారు వడిజరి గ్రామస్తులు. అయినప్పటికీ అధికారులు స్పందించడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారుల తీరుపై మండిపడుతున్నారు. సొంతంగా బోర్లు వేసినా నీళ్లు రావడం లేదంటున్నారు. నీటి సమస్యలతో తాము తిప్పలు పడుతున్నా అధికారులు మాత్రం స్పందించడం లేదంటున్నారు. అయితే మిషన్ భగీరథ నీటి సరఫరా ట్యాంకును మరమ్మతులు చేయిస్తామని హామీ ఇచ్చారు గ్రామ పంచాయతీ అధికారులు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్.